श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यो चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुसाईजी परमदयालवे नमः। श्री गुरुदेवेभ्यो नमः। चिन्तासन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः श्रियानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। पञ्चधा हृदये मम। श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलम् हैयङ्गवीणाप्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा। श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुले भुं श्रीमन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। श्रीमद्वल्लभविठ्ठलो गिरिधरं गोविन्दरायाभिधं श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघूणांस्तथा। एवं श्रीयदुनायकं किल घन श्यामं च तद्वंशजान् कालिन्दीं स्वगुरुं गिरिं गुरुविभुं स्वीयप्रभुंश्च स्मरेत्।
बर्हापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वाश कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो रधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं श्वपतरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति सौन्दर्यं निजरद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्ततन्तरगतं प्राविविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमया कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम् श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवम् गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्था शनमुपविलसत् स्वर्णपात्रं सुद्यौतं राजद्यज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमम्भोजवक्त्रं प्राणानायं यनाशा पुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्द्यौन्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं शुकेशम् श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परमदयालवे नमः। श्री गुरुदेवेभ्यो नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च
चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम पञ्चधा हृदये मम। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री विठ्ठलेश्वराय की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदरी श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुलनाथ की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। શ્રીમદ ભાગવત પુષ્ટિ સત્સંગ સાથે ફેસબુકના માધ્યમથી જોડાયેલા સૌ ભગવદીય વૈષ્ણવોને સાનુનય જય શ્રી કૃષ્ણ કહી શ્રી મહાપ્રભુજીના યુગલ ચરણોમાં સદૈન્ય કોટી કોટી દંડવત કરી આપણે આજના સત્સંગના ક્રમમાં આગળ વધીએ। આજના સત્સંગના ક્રમમાં આપણે સૌ પ્રથમ અતિ સંક્ષેપમાં આજની એકાદશીનું પુષ્ટિમાર્ગીય મહત્વ સમજી અને આપણો જે સત્સંગનો જે વિષય છે શ્રી ગોપીગીત એના તૃતીય શ્લોક પર આપણે આપણી વિચારયાત્રાને આગળ વધારીએ। આજનો દિવસ જેઠ વદ્દી એકાદશી અને આજના દિવસની એકાદશીનું નામ છે યોગીની એકાદશી। મર્યાદા માર્ગીય ભાવના અનુસાર બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અને યુધિષ્ઠિર વચ્ચેના સંવાદમાં આ 11નું મહત્વ આખ્યાયિકા રૂપે સમજાવેલું છે। તદનુસાર અલકાપુરીનો રાજા કુબેર એ પ્રખર શિવભક્ત હતો। નિત્ય શિવની પૂજા અર્ચના કરતો અને ફૂલની સેવાની જવાબદારી તેને હેમમાલી નામના એક યક્ષને સોંપી હતી। નિત્ય ફૂલ લાવવાનું કાર્ય કરતો યક્ષ એક દિવસ એ ફૂલ લઈ અને પોતાની ઘેર એ રોકાયો। તેની પત્નીનું નામ વિશાલાક્ષી હતું અને પોતાની પત્નીની સાથેના વાર્તાલાપમાં તે કુબેરને પુષ્પ આપવાનું વિસરી ગયો। કુબેરમાં બેસી અને શિવનું પૂજન કરી રહ્યા હતા। મધ્યાહ્ન કાળ સુધી ફૂલની રાહ જોઈ યક્ષરાજે ક્રોધિત થઈ અને સેવકોને આજ્ઞા આપી કે હેમમાલીને બોલાવો। હેમમાલી પર ક્રોધિત થયેલા કુબેરે એને શ્રાપ આપ્યો કે તું દુષ્ટ છે, દુરાચારી છે અને ભગવાન શિવની તે અવહેલના કરી છે, માટે તારું શરીર કોઢથી યુક્ત થશે અને તારી પત્નીથી તું દૂર જંગલમાં તારે જવું પડશે। કુબેરના કહેવાથી હેમમાલીનું પતન થયું અને આખું શરીર કોઢથી પીડાગ્રસ્ત થયું, પરંતુ શિવ પૂજાના પ્રભાવથી તેની સ્મરણ શક્તિ એ લુપ્ત થઈ નહોતી। ફરતા ફરતા એ મેરુગીરીના શિખર પર પહોંચ્યો અને ત્યાં મુનિવર માર્કંડેય ઋષિના એને દર્શન કર્યા। મહાપુરુષનો સંસર્ગ આપણી આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ સર્વ પ્રકારના સંતાપને દૂર કરે છે। હેમમાલીની વાત સાંભળીને માર્કંડેય ઋષિનું સંત હૃદય પીગળ્યું અને તેમને
તેના ઉપર કૃપા કરી જેઠ માસની કૃષ્ણ પક્ષની યોગીની એકાદશીનું વ્રત કરવા માટે સમજાવ્યો. આ વ્રતથી તેની શારીરિક મુશ્કેલી દૂર થઈ, શારીરિક પીડા નષ્ટ થઈ અને પૂર્ણ રીતે સુખી થયો. પૌરાણિક આખ્યાયિકામાં લખ્યા અનુસાર 88,000 બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવવાથી જે પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે તે પુણ્ય આજની એકાદશીના વિધિવત વ્રતથી થાય છે. આ થયું તેનું મર્યાદા માર્ગીય મહત્વ. પરંતુ આપણે પુષ્ટિભક્તો ઠાકોરજીની એકાદશીનું વ્રત શ્રી વલ્લભની આજ્ઞા અનુસાર પૂર્ણપણે નિષ્કામ ભાવથી કરીએ છીએ. અને એટલા જ માટે પુષ્ટિમાર્ગીય રીતે જોઈએ તો આજની એકાદશી યોગીની નો અર્થ એ થાય ભગવાનના સ્વરૂપ સાથે જોડતી એકાદશી. આ વ્રત પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ તરીકે મારે શા માટે કરવાનું કે મારે ઠાકોરજીના સ્વરૂપમાં આસક્તિ નિર્માણ થાય. મારું મન પ્રભુના સ્વરૂપમાં એવું તદરૂપ થાય કે એક ક્ષણનો પણ વિલંબ મને ઠાકોરજીનો સહન થઈ શકે નહીં. અને આ 11નું પુષ્ટિમાર્ગીય ફળ જ આ છે કે આપણે ઠાકોરજી ઉપરની આત્યંતિક શ્રદ્ધાથી પ્રભુના સ્વરૂપમાં પ્રીતિ કેળવવા માટે આ જ વ્રત કરવાનું છે. અષ્ટસખા કુંભનદાસજી એ તેમનું પોતાનું મન ઠાકોરજીમાં કેવું જોડેલું હતું. આજે વિશેષ આના માટે સમય આપણે ફાળવી શકતા નથી, કારણ કે આપણે વિષય ઉપર આગળ જવાનું છે. પરંતુ કુંભનદાસજી એક વખત એ ગુસાઈજી શ્રીનાથ શૃંગાર વગેરે સેવા પહોંચી અને પોતાનું ભોજન કરી અને ગાદી ઉપર બિરાજ્યા હતા. સેવકોની સાથે અંતરંગ વાતો થતી હતી અને એક સેવકે કુંભનદાસની વાત કરી. સેવકે કહેતા કહેતા કહ્યું કે કુંભનદાસને દ્રવ્યનો ખૂબ સંકોચ છે. જો કે કુંભનદાસને ક્યારે પણ ઠાકોરજીની ભક્તિ અને સેવામાં દ્રવ્યનો સંકોચ તેમને નડ્યો નથી. પરંતુ વ્યવહારિક દ્રષ્ટિકોણથી એક વૈષ્ણવે શ્રી ગુસાઈજીને કહ્યું કે કુંભનદાસજીને આર્થિક સંકળામણ છે, 7 દીકરા છે અને ખેતીની જૂજ આવક ઉપર આખો પરિવાર નભે છે. શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણે કુંભનદાસની વાત સાંભળી. એટલી જ વારમાં કુંભનદાસ આપશ્રીને દંડવત કરવા આવ્યા. ગુસાઈજી આજ્ઞા કરી, કુંભનદાસ, અમે અહીંયાથી દ્વારકા શ્રી રણછોડરાયજીના દર્શન કરવા માટે જવાના છીએ. પરદેશ પ્રવાસ પણ કરવાનો વિચાર છે અને ત્યાંના વૈષ્ણવનો પણ આગ્રહ છે. પરંતુ મારી તમને એટલી આગ્રહ છે કે તમે મારી સાથે પરદેશ ચાલો. ભગવદ વિરહનો ક્લેશ પણ અમને બાધા નહીં કરે અને મેં સાંભળ્યું છે કે તમને જે દ્રવ્યનો સંકોચ છે તે પણ દૂર થશે. કુંભનદાસજીએ હાથ જોડીને ગુરુની આજ્ઞા ઉથાપી શક્યા નહીં. કૃપાનાથ, આપની જેવી આજ્ઞા. અને એટલા જમાં શ્રીનાથજીનો ઉત્થાપનનો સમય થયો. શ્રી ગુસાઈજી સ્નાન કરી મંદિરમાં પધાર્યા અને ત્યાંથી સઘળી સેવા પહોંચી શ્રીનાથજીને પહોંચાડી અને શ્રી ગુસાઈજી નીચે પધાર્યા અને કુંભનદાસજીને આજ્ઞા કરી કે આવતીકાલે સવારે વહેલા તમારી નિત્ય સેવા પરવારીને આવજો. કુંભનદાસજી ગુસાઈજીને દંડવત કરી અને જમનાવત આવ્યા. પોતાના આખા પરિવારને ખેતી, ઘર વખરીનું બધું જ કામ સંભાળવાનું કહી અને સવારે વહેલા પહોંચીને શ્રી ગિરિરાજ પર આવી શ્રી ગોવર્ધનનાથજીના દર્શન કર્યા, કીર્તન કર્યા. આ બાજુ ગુસાઈજી શ્રીનાથજીની સેવા શૃંગાર કરી શ્રી રાજભોગની આરતી કરીને શ્રી ગોવર્ધનનાથજીની આજ્ઞા લઈ પર્વત પરથી નીચે પધાર્યા. આપશ્રીએ ભોજન કર્યું, સેવકોને મહાપ્રસાદ લેવડાવ્યો અને
શુભ મુહૂર્તમાં આપ શ્રી અપ્સરા કુંડમાં પધાર્યા. સગડા સેવકો સામાન લઈને આવ્યા. તેમની સાથે કુંભનદાસજી પણ હતા. ત્યાં બેઠા બેઠા વિચાર કરે છે, પ્રાણનાથ, બિછુરને કી વેદના જાનત નાહું કો. આપનાથી છૂટા પડવાની વેદના કોઈને ખબર નથી. એ પ્રમાણે વિચારતા હતા અને શ્રી ઠાકોરજીના ઉત્થાપનનો સમય થયો. શ્રી ગુસાઈજી પણ પોડનમાંથી જાગ્યા. કુંભનદાસજીને સેવાનો સમય થયો એટલે શ્રીનાથજીના દર્શનની સુધી આવી, ભાન થયું. અને ત્યાં પૂછડીના એક ખૂણામાં ઊભા ઊભા કુંભનદાસ એક કીર્તન ગાઈ રહ્યા છે. આંખોમાંથી જલ પ્રવાહ વહી રહ્યો છે અને કુંભનદાસજી કીર્તન ગાય છે. હજી ઠાકોરજીને છોડે બહુ સમય થયો નહોતો. કુંભનદાસજી કીર્તનમાં શું કહે છે? કે તે દિન હેજુ ગયે બીનુ દેખે, તરુણ કિશોર રસિક નંદન નંદન, કછુક ઉઠત મુખ રેખે. કે તે દિન હેજુ ગયે બીનુ દેખે. પ્રભુ આપના દર્શન કરે કેટલા દિવસો થયા. વહ સૌભાગ્ય વહ કાંતિ વદન કી, કોટિક ચંદ્ર વિશેખે. વહ ચિતવની વહ હાસ્ય મનોહર, વહ નટવર વપુ ભેખે. શ્યામ સુંદર મિલિ સંગ ખેલ તકી, આવત જીય અપેખે. કુંભન દાસ લાલ ગિરધર બિनु, જીવન જન્મ અલેખ. કુંભનદાસજીએ આ પદ ગાતા જાય છે. આંખોમાંથી વિરહના અશ્રુ નીકળતા જાય છે. શ્રી ગુસાઈજી ડેરાની ભીતર બેઠા બેઠા આ બધું સાંભળી રહ્યા હતા. અને ગુસાઈજીએ આવી અને શ્રીમુખથી કુંભનદાસજીને આજ્ઞા કરી, તમે જલ્દીથી પાછા પધારો, તમારો વિદેશ થઈ ચૂક્યો. જેવી તમારી વિરહમાં અહીંયા દશા છે એવી જ દશા શ્રીનાથજીની ત્યાં તમારા વગર થઈ છે. આ કુંભનદાસજીએ મન પ્રભુને આપ્યું હતું. યોગીની એટલે મન ભગવાનની સાથે જોડવું. અને આવો જ ગજ્જન ધાવનને ઠાકોરજીમાં આવી જ વ્યસનાવસ્થા સિદ્ધ થઈ હતી. પ્રિયજનો, આજની એકાદશી એટલે ઠાકોરજીમાં મન આપણું જ્યાં સુધી તદ્રૂપ ન થાય અને સ્વરૂપાસક્તિ કુંભનદાસ ગજ્જન ધાવન જેવી આપણામાં ન થાય ત્યાં સુધી આ એકાદશીનું વ્રત આપણે જન્મ જન્માંતર સુધી પ્રભુને એવી વિજ્ઞપ્તિ કરવાની કે પ્રભુ, અમારું મન પણ આપણા સ્વરૂપમાં પરોવાય. અને આ 11 આવી રીતે આ પુષ્ટિમાર્ગનું આ એકાદશીનું મહત્વ શ્રવણ કરી આપણે ગોપી ગીતના 8 શ્લોકનું પારાયણ કર્યું છે. અને બીજા 4 શ્લોકનું પહેલા પારાયણ કરીશું, પછી ત્રીજા શ્લોક ઉપર આપણે વિવરણ કરીશું. ગોપી ગીતનો આપણે 5મો શ્લોક લઈશું અને 5 શ્લોક પછી આ 4 શ્લોકનું પારાયણ કર્યા પછી આપણે ત્રીજા શ્લોકનું વિવરણ કરી. વીરચિતાભયમ વૃષ્ણિધોર્યતે, ચરણમીયુષામ સંસ્રુતેર્ભયાત. કરસરોરુહમ કાંતકામદમ, શિરસિધેહિનામ શ્રીકરગ્રહમ. ઓ શ્રીનાથજી, આવજો તમે, વાટ જોઈ રહ્યા ક્યારના અમે. વ્રજ જનાર્તિહન વીરયોષિતામ,
निजजनश्मय ध्वंसनस्मित भज सखे भवत् क्यों करिष्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय। ओ श्रीनाथ जी आवजो तमे वाट જોઈ રહ્યા ક્યારના અમે પ્રણત દેહિનામ પાપકર્ષણમ તૃણચરાનુગમ શ્રીનિકેતનમ ફણિફણાર્પિતમ તે પદાંબુજમ કૃણુકૃચેષુના કૃંધિરોચ્છયમ। ओ श्रीनाथजी आवजो तमे वाट જોઈ રહ્યા ક્યારના અમે મધુરયા ગિરા વલ્ગુવાક્યયા બોધમનોજ્ઞયા પુષ્કરે ક્ષણ વિધિ કરીરીમા વીરમયતે રથરશીધુના પ્યાયયશ્વના। ओ श्रीनाथजी आवजो तमे वाट જોઈ રહ્યા ક્યારના અમે। આજે ત્રીજો શ્લોક વિરહમાં શ્રી યમુનાજીના પવિત્ર તટ પર ગોપિકાઓ તેમના હૃદયના વિરહને શબ્દો દ્વારા અને ગીત દ્વારા વહાવી રહી છે। ગોપી મંડળમાંથી ગોપિકાઓને વિરહના રસનું દાન આપીને શ્રી ઠાકોરજી અંતર્ધ્યાન ઠાકોરજીની આ વિયોગ લીલા છે। સંયોગનું સુખ આપનાર ઠાકોરજી પોતાની પ્રિય ગોપિકાઓને વિરહનું દાન આપવા માટે ઠાકોરજી તેમની આંખોમાંથી અદૃશ્ય થયા અને એ વિરહમાં ગોપિકાઓ પ્રભુને દયિત દ્રશ્યતા એ પહેલા શ્લોકના પદ દ્વારા પ્રભુને વિનંતી કરે છે, હે પ્રભુ, હે દયિત, અમને દર્શન આપો। તેનું કારણ ભગવાન પૂછે છે ત્યારે ગોપિકાઓ બીજા શ્લોકમાં કહે છે, અમે આપની અશુલ્ક દાસિકાઓ છે। હે પ્રભુ, કોઈ પણ પ્રકારના કારણ વગર નિસ્વાર્થ અને નિષ્કામ પ્રેમ અમે આપને કર્યો છે। અમારી એક જ કામના છે કે આપ અમને દર્શનના દાન આપો। ગોપિકાઓ આ બીજી ગોપિકાઓએ પ્રભુને વિનંતી કરી। હવે ત્રીજી ગોપિકા ત્રીજા શ્લોકમાં પ્રભુને વિનંતી કરતા કહે છે, વિષજલાપ્યયા વ્યાલ રાક્ષસાત
वर्षमारुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् दृषभते वयं रक्षितामुः विषजलाग्निने सर्पराक्षसो मरुतवृष्टिने वैद्युताग्निથી વૃષભથી વળી અન્ય બીકથી વૃષભ રક્ષિયા વાર વાર તે. ગોપિકાઓ કહે છે કે હે ઋષભ, ઋષભ એટલે પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ, વિષજલાપ્યયાત યુક્ત જળના ભયથી, વ્યાલરાક્ષસાદ અગાસુરથી, વર્ષમારુતાદ વરસાદ અને પવનથી, વૈદ્યુતાનલાત વીજળીઓ અને અગ્નિથી, વૃષમયાત્મજાત અરિષ્ટાસુર અને વ્યોમાસુરથી, અને વિશ્વતો ભયાત અને અનેક પ્રકારના બીજા ભયોથી હે પ્રભુ આપે વારંવાર અમારું રક્ષણ કર્યું છે. આ શ્લોક કઈ ગોપી ગાય છે? શ્રી આચાર્ય ચરણ આજ્ઞા કરે છે કે ત્રીજો શ્લોક સાત્વિક ભાવવાળી ગોપી પ્રભુને વિનંતી કરે છે અને આ શ્લોક ગાઈ રહી છે. મેં પહેલા જ કહ્યું કે ગોપી ગીત એનું વૈચારિક રીતે શૃંખલા કદાચ આપણને ન સમજાય, પરંતુ ગોપી ગીતના શબ્દે શબ્દમાં પ્રભુનો પ્રેમ નીતરી રહ્યો છે. એમાં કદાચ વૈચારિક શૃંખલા આગી પાછી પણ થાય. એનું એક જ કારણ છે કે આ 19 શ્લોક બોલનારી ગોપિકાઓ જુદી જુદી છે. જેને ઠાકોરજીમાં જેવો ભાવ જણાયો, એના હૃદયની લાગણી ઠાકોરજી માટે જેવી થઈ, એવી રીતના ભાવની અભિવ્યક્તિ ગોપિકાઓ શબ્દો દ્વારા કરે છે. અને આ ત્રીજા શ્લોકમાં જે ગોપી આ શ્લોક બોલે છે એ સાત્વિક ભાવવાળી ગોપી છે. એટલા માટે આ શ્લોકમાં નથી ફરિયાદ, સાત્વિક ભાવવાળી ગોપી છે. નથી ફરિયાદ, નથી દાદ, નથી વાત. ઠાકોરજીને કોઈ ફરિયાદ નથી, ઠાકોરજી સાથે કોઈ દાદ નથી, એમની સાથે કોઈ વિવાદ નથી. આ શ્લોકમાં માત્ર પ્રભુના ઉપકારોનું સ્મરણ છે. અને પ્રભુના ઉપકારનું સ્મરણ કરતા ગોપિકાઓ આ શ્લોકમાં સંબોધન કરે છે. આ શ્લોકનું શું સંબોધન છે? મેં ગયા સત્સંગમાં કહ્યું હતું, જે પ્રકારનો ભાવ નિર્માણ થાય તેવું સંબોધન થાય. અને આચાર્ય ચરણે સુબોધનીજીમાં કહ્યું છે, આ ગોપિકાઓને ધર્મ, અર્થ કે મોક્ષની ઈચ્છા ભગવાન પાસે નથી. એમને તો અલૌકિક કામ, ઠાકોરજીના સ્વરૂપને નિરખવું છે, માણવું છે. અને એટલા જ માટે સંબોધન અહીંયા આ શ્લોકમાં કહ્યું, ઋષભતે વયમ રક્ષિતામ્મુઃ. ઋષભનો અર્થ થાય શ્રેષ્ઠ, પુરુષ શ્રેષ્ઠ. આ દુનિયામાં આપણને શું શ્રેષ્ઠ લાગે છે? ગોપિકાઓને તો ભગવાન જ શ્રેષ્ઠ લાગતા હતા. અનેક વસ્તુ છે આપણને દુનિયામાં આપણી જેવી વૃત્તિ છે તે જ વસ્તુ આપણને શ્રેષ્ઠ લાગે. લોભી માણસને વિત્ત શ્રેષ્ઠ લાગે, મહત્વાકાંક્ષી માણસને સત્તા શ્રેષ્ઠ લાગે. એવી રીતે આ સંસારમાં પડેલા દરેક જણને પોતાની વૃત્તિ પ્રમાણે તેની શ્રેષ્ઠતા નક્કી થાય.
કોઈને ભૌતિક વાતો શ્રેષ્ઠ લાગે, કોઈને પરિવારની પ્રિય વ્યક્તિ શ્રેષ્ઠ લાગે. સ્વાભાવિક રીતે વ્યવહારમાં પૈસો, પદ અને પ્રતિષ્ઠા અને પરિવારને જ પોતાનું સર્વસ્વ ગણનાર જીવાત્માઓ આપણે પરમાત્માને શ્રેષ્ઠ ગણતા નથી. આ ગોપી ગીતનું મહત્વનું 3જા શ્લોકનો એક મહત્વનો આપણને સંદેશ છે કે આપણને શ્રેષ્ઠ કોણ લાગે છે. આપણને પૈસો શ્રેષ્ઠ લાગે, પદ શ્રેષ્ઠ લાગે, પ્રતિષ્ઠા સારી લાગે, આપણને પરિવાર સારો લાગે, પરંતુ આપણે પરમાત્મા શ્રેષ્ઠ લાગતા નથી. અને જ્યાં સુધી પરમાત્મા આપણને શ્રેષ્ઠ નહીં લાગે ત્યાં સુધી આપણે ગોપી ભાવ આપણામાં નિર્માણ નહીં થાય. એટલા આપણે જેની પાછળ પડીએ, કોની પાછળ પડીએ? આપણને જે શ્રેષ્ઠ લાગે તેની પાછળ આપણે દોડીએ. આ એક લોજિક સમજવા જેવું છે. માણસ દોડે કોની પાછળ? એને જે વસ્તુ વધારે સારી લાગતી હોય એની પાછળ દોડે. ગોપિકાઓ પ્રભુ પાછળ દોડી છે કારણ કે તેમને ભગવાન શ્રેષ્ઠ લાગ્યા છે. અને માટે ગોપિકાઓએ સંબોધન કર્યું છે ઋષભ, હે ઋષભ, હે શ્રેષ્ઠ. બ્રહ્માંડમાં તમારા કરતા બીજો કોઈ શ્રેષ્ઠ નથી. અને એટલા જ માટે ઉપનિષદમાં ઈશ્વર માટે પરમ પુરુષ શબ્દ વાપર્યો છે. પરમ પુરુષ. પરમ પુરુષ એટલે ભગવાન કરતા શ્રેષ્ઠ કોઈ નથી. અને આ ગોપિકાઓ ગત જન્મના ઋષિરૂપા લઈને ગોપીઓ આવી છે. હજારો વર્ષની તપશ્ચર્યા કર્યા પછી ગોપિકાઓએ ગોપી દેહ ધારણ કર્યો છે ભગવાનના સ્વરૂપાનંદની આનંદ લેવા માટે. અને શ્રુતિરૂપા અને ઋષિરૂપા ગોપીઓ જ્યારે ગોપીનો દેહ ધારણ કરીને આ વ્રજમાં આવી છે માટે આ ગોપી તાત્વિક સંબોધન કરે છે ભગવાનને. આ તાત્વિક સંબોધન છે, ફિલોસોફિકલ સંબોધન છે. હે પ્રભુ. અને અર્જુન જેવી રીતે ગીતામાં ભગવાનને કહે છે નત્વત સમોભ્ય વ્યતિક કુતોન્ય લોકત્રયેપ્ય પ્રતિમ પ્રભાવ. હે પ્રભુ, ત્રણેય લોકમાં આપના સમાન કોઈ નથી, તો આપના કરતા તો શ્રેષ્ઠ કોણ હોઈ શકે? એવી રીતે ગોપિકાઓ કહે છે હે પ્રભુ, આપના સમાન કોઈ દેખાતો નથી, તો આપનાથી અધિક તો કોણ હોઈ શકે? અને એટલા માટે ગોપીએ સંબોધન કર્યું છે ઋષભ. ઋષભ તે વયમ રક્ષિતામ મુહુ. હે શ્રેષ્ઠ, હે પુરુષ શ્રેષ્ઠ, એ પરમ શ્રેષ્ઠ. અને પછી ગોપિકાઓ કહે છે પ્રભુ, આજ સુધી આપે જ અમારું રક્ષણ કર્યું છે. કઈ કઈ સ્થિતિમાં અમારું રક્ષણ કર્યું છે? ગોપિકાઓ ભગવાનને કહે છે કે 5 વિપરીત સંજોગોમાં, વિકટ સંજોગોમાં આપે અમારું રક્ષણ કર્યું છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે પ્રભુ અને જીવાત્મા વચ્ચે પંચ પર્વા અવિદ્યા છે. અહીંયા સાંભળનારા એ સામાન્ય માણસો નથી. હું જાણું છું કેટલાક વેલ એજ્યુકેટેડ લોકો પણ આ સત્સંગ સાથે જોડાયેલા હશે. એટલા માટે શ્રી મહાપ્રભુજી ના વિચારને પ્રગટ કરતા કહું કે જીવાત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે આચાર્ય ચરણ કહે છે કે 5 પ્રકારની અવિદ્યા છે. અને આ 5 પ્રકારની અવિદ્યાને કારણે આપણે પરમાત્માનો, કૃષ્ણનો, પ્રભુનો, ભગવાનનો, શ્રી ઠાકોરજીનો પ્રત્યક્ષ આનંદ મળતો નથી, જે ગોપિકાઓને મળતો હતો. કઈ 5 પ્રકારની અવિદ્યા છે આપણામાં? અને આ ઉપનિષદનો વિષય છે, વેદાંતનો વિષય છે. કઈ 5 પ્રકારની અવિદ્યા છે? એક દેહાધ્યાસ, બીજું ઇન્દ્રિયાધ્યાસ, ત્રીજું પ્રાણાધ્યાસ, ચોથું અંતઃકરણાધ્યાસ અને 5મું સ્વરૂપ વિસ્મૃતિ. આ 5 પ્રકારના અધ્યાસ
અધ્યાસનો અર્થ થાય ભ્રમ. ભ્રમ એટલે ઇલ્યુઝન, અંગ્રેજીમાં જેને ઇલ્યુઝન કહેવાય, ભ્રાંતિ. આ 5 પ્રકારની ભ્રાંતિ જે આપણી અવિદ્યા છે, આ અવિદ્યાને કારણે આપણે ઠાકોર સ્વરૂપને પ્રત્યક્ષ રૂપે નિહાળી શકતા નથી. હે પ્રભુ, આ ગોપિકાઓ શું કહે છે? હે પ્રભુ, આ 5 પ્રકારની અવિદ્યાથી, એટલા માટે 5નો ઉલ્લેખ છે. વિષજલાપ્યયાત, વ્યાલરાક્ષસાત, વર્ષમારુતાદ, વૈદ્યુતાનલાત, વૃષમયાત્મજાત. એટલા માટે ગોપિકાઓ કહે છે કે આ 5 પ્રકારની અવિદ્યાઓથી આપે અમારું રક્ષણ કર્યું છે. એનો અર્થ એ થયો કે ગોપિકાઓમાં આ 5 પ્રકારની અવિદ્યા નથી અને તેમનામાં ભ્રાંતિરૂપી 5 દોષો, 5 અવિદ્યા નીકળી ગઈ છે અને એટલા જ માટે તમને સ્વરૂપાનંદ થાય છે. આપણને સ્વરૂપાનંદનો આનંદ મળતો નથી. આપણને પણ મળે, પણ ક્યારે? આ 5 પ્રકારના અધ્યાસ દૂર થાય તો આપણને પણ ઠાકોરજીના સ્વરૂપનો આનંદ મળે. શું કે છે? પહેલું યાદ કરે છે, વિષજલાપ્યયાત. 3જા શ્લોકનો પહેલો શબ્દ, હે નંદનંદન. જ્યારે 100 ફણાવાળો કાલિય નાગ શ્રી યમુનાજીના પુણ્ય પવિત્ર જલને ઝેરી બનાવતો હતો, ત્યારે તમે શ્રી યમુનાજીના ધરામાં કૂદ્યા હતા. કોના માટે? અમારા માટે, અમારું રક્ષણ કરવા માટે. ગોપિકાઓએ ભગવાનની એક એક લીલાઓનું સ્મરણ કર્યું છે. પ્રભુ, આપ કાલિય નાગથી અમારું રક્ષણ કરવા માટે આપ સુકુમાર હોવા છતાં પણ તે ધરામાં કૂદ્યા હતા અને અમે અમારું રક્ષણ કર્યું હતું. અંદર બિરાજમાન ભગવાન હસતા હસતા જવાબ આપે છે, અરે સખી, શું તું એમ માને છે કે હું તમારા રક્ષણ માટે ધરામાં કૂદ્યો હતો? હું તો મારા ગોવાળિયાઓના રક્ષણ માટે કૂદ્યો હતો. ગોપિકાઓ ભગવાનને કહે છે કે તે ગોવાળિયાઓ પણ અમારા સંબંધી જ હતા ને, અને એ નિમિત્તે તમે અમારા સંસારનો ઉદ્ધાર કરવા માટે અમારા સંસાર રૂપી વિષ સાગરમાં આપ કૂદી પડ્યા અને આપે અમારું રક્ષણ કર્યું. વિષ સાગર, વિષજલાપ્યયાત, વિષ સાગરમાં કૂદીને અમને બચાવનાર હે પ્રભુ, શું આજે અમને પ્રણય સાગરમાં ડુબાડી દેશો? વિષ સાગરમાંથી તો આપે બચાવ્યા છે, તો આપના વિરહના સાગરમાં અમને ડુબાડશો પ્રભુ? અહીં કાલિય નાગને ઇન્દ્રિયાધ્યાસનું રૂપક આપવામાં આવ્યું છે. કાલિય નાગના પ્રસંગથી ગોપિકાઓ વેદાંતના ઇન્દ્રિયાધ્યાસને, પ્રભુ આપે એનાથી અમારું રક્ષણ કર્યું છે. ઇન્દ્રિયાધ્યાસનો અર્થ શું થાય? આપણી ઇન્દ્રિયો 2 પ્રકારની છે, એક કર્મેન્દ્રિય અને એક જ્ઞાનેન્દ્રિય. આ ગોપીગીત સુંદર પણ છે, મનોહર પણ છે, શ્રવણ કરવું ગમે પણ એવું છે, અને તાત્વિક રીતે એટલું ગૂઢ પણ છે કે જેમાં ડૂબકી મારવી ગમે. આ વિષજલાપ્યયાત દ્વારા ગોપિકા શું કહે છે? હે પ્રભુ, અમારી કર્મેન્દ્રિય અને જ્ઞાનેન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિના કારણે વિષયરૂપી વિષનું આકંઠ પાન કરીને તેમાં ડૂબી ગઈ હતી. આપે તે ઇન્દ્રિયોને અમારી તારી દીધી છે, અમારો ઉદ્ધાર કર્યો છે. અહીંયા અપ્યય શબ્દ વાપર્યો છે ભાગવતકારે. અપ્યય શબ્દ એ ડૂબી જવા માટે વાપરવામાં આવ્યો છે. અમે ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું પાન કરે તે સ્વાભાવિક છે, પણ વિષયમાં ડૂબી જાય તે માન્ય નથી શાસ્ત્ર. આ વિષયો તે ભોગવવા માટે જ ભગવાને નિર્માણ કર્યા છે. જીભને ખાવું જરૂરી છે, આંખને જોવું જરૂરી છે, કાનને સાંભળવું જરૂરી છે. આપણી ઇન્દ્રિયો વિષયોનું પાન કરે એમાં શાસ્ત્રકારોને કે ભાગવતકારને કોઈ વાંધો નથી.
પરંતુ જ્યારે એ ઇન્દ્રિયો વિષયોમાં જ ડૂબી જાય, જીભ ખાય તેનો વાંધો નથી, પણ જીભ જ્યારે ભોજનની પાછળ જ પડી જાય અને તેના માટે ભજન વિસરી જાય, તો જીભ રસ નામના વિષયમાં ડૂબી ગઈ છે એમ સમજવું. જેવી રીતે માછલી રસના સ્વાદરૂપી જાળમાં ફસાઈ જાય, એવી રીતે આપણી ઇન્દ્રિયો માછલી જેવી વિષયરૂપી સમુદ્રમાં ફસાઈ જાય છે. અને એટલા જ માટે જેને તરતા આવડે તે માણસ જળમાં ડૂબતો નથી, બાકીના બધા ડૂબી જાય છે. આ શ્લોકનો તત્વાર્થ પ્રિયજનો સમજવા જેવો છે. નાવડી હોય, નાવને પાણી તરાવી અને સામે કિનારે લઈ જાય છે. ક્યાં સુધી લઈ જાય છે? જ્યાં સુધી પાણી નાવમાં આવતું નથી ત્યાં સુધી. એ નૌકા પાણીની ઉપર છે, આપણી નાવ. તો તે જ પાણી આપણને, તે જ જલ પ્રવાહ આપણને સામે કિનારે લઈ જાય છે. પરંતુ એક શરત છે કે પાણી નાવમાં ન આવવું જોઈએ. પણ જે ક્ષણથી નાવમાં જ પાણી ભરાય ત્યારે તે જ પાણી, તે જ જલ પ્રવાહ આપણી નાવને ડૂબાડી દે છે. જે પાણી તારે છે એ જ પાણી ડૂબાડે છે. એવી રીતે જે વિષયો આનંદ આપે છે એ જ વિષયો સંસાર સાગરમાં મને ડૂબાડી દે છે. ગોપિકાઓ કહે છે કે જ્ઞાની પુરુષોને, સંયમી પુરુષોને, ભગવદીઓને, મહાપુરુષોને મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો સર્વ સાથે લઈને વિષય સાગરમાં તરતા આવડે છે. અને એટલા જ માટે તેઓ પ્રભુ આપને પામી શકે છે. અને તરવાની વિદ્યા એ શ્રેષ્ઠ વિદ્યા છે. આ મહાપુરુષો ખાય છે, પીએ છે, સાંભળે છે, વિષયરૂપી સાગરમાં ડૂબી જતા નથી, એ તરે છે. બંને વિષયરૂપી સાગરમાં રહે છે. મહાપુરુષો, ભગવદીઓ રહે અને આપણે પણ રહીએ, પણ આપણે સામાન્ય કોટીના જીવો વિષયરૂપી સાગરમાં ડૂબી જઈ અને આપણું જીવન નષ્ટ કરી દઈએ છીએ. અને મહાપુરુષો વિષયરૂપી સાગરમાંથી જ ભગવાનના કિનારા સુધી પહોંચી જાય છે. કોઈ રૂપ સાગરમાં, કોઈ શબ્દ સાગરમાં, કોઈ સ્પર્શ સાગરમાં ડૂબી જાય છે. આમ આ સંસારમાં અનેક પ્રકારના સાગરમાં ડૂબી જવાય છે, પણ ડૂબનારને ખબર નથી કે આ બધા સાગરમાં અમૃત નથી, પણ હળાહળ વિષ ભરેલું છે. માટે શ્રી મહાપ્રભુજી તત્વાર્થ દીપ નિબંધમાં સુંદર આજ્ઞા કરે છે, ઇન્દ્રિયાશ્વ વિનિગ્રહ. શ્રી મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા પ્રિયજનો સમજવા જેવી છે. ઇન્દ્રિયાશ્વ વિનિગ્રહ તત્વાર્થ દીપ નિબંધમાં આપશ્રી આજ્ઞા કરી છે. ઇન્દ્રિયો રૂપી અશ્વો ઉપર કાબુ મેળવો. આચાર્ય ચરણ કહે છે, ઇન્દ્રિય રૂપી અશ્વો ઉપર કાબુ મેળવો. પ્રિય વૈષ્ણવો, પ્રભુએ આપણને એક સુંદર મજાનો રથ આપ્યો છે. એક કલ્પના કરો આપણા શરીરની. આ કલ્પના નથી. ઉપનિષદ તો કહે છે કે આ જ છે. સુંદર મજાનો રથ આપ્યો છે. 11 ઘોડા જોડી આપ્યા આપણા શરીર રૂપી રથને. એ 11 ઘોડા એટલે 11 ઇન્દ્રિયો, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને 5 કર્મેન્દ્રિય. અને 11 ઘોડાના રથમાં બેસીને પ્રભુ પાસે આપણે જવા તૈયાર થવાનું છે. તૈયાર છીએ. 11 ઇન્દ્રિયો વાળો રથ છે, પરંતુ રથનો સારથી એ ઘોડાને કાબુમાં રાખી શકતો નથી. શું થાય છે કે ઘોડાને, એ જ ઘોડા એ રથને ઉલટાવી નાખે છે. આ મન એ શું છે? સારથી છે. બુદ્ધિ એ સારથી છે અને મન એ લગામ છે. ઉપનિષદના રૂપક અનુસાર આ મન અને બુદ્ધિના તાબામાં આપણે ઇન્દ્રિયો નથી. અને એટલા જ માટે આ ઇન્દ્રિયો જ, જે ઇન્દ્રિયો દ્વારા ભગવદ પ્રાપ્તિ કરવાની છે, એ જ ઇન્દ્રિયો આપણને
પાડી નાખે છે, કચડી નાખે છે. અને એટલા જ માટે કઠોપનિષદમાં સુંદર રૂપક આપ્યું છે, આત્માનમ રથિનમ વિદ્ધિ શરીરમ રથમેવ ચ બુદ્ધિમ તો સારથિમ વિદ્ધિ મનઃ પ્રગ્રહમેવ ચ ઇન્દ્રિયાણી હરાણ્યાહુ વિષયાસ્તેષુ ગોચરાન. ઉપનિષદનો ઉલ્લેખ કરીને શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું છે કે આ શરીર રૂપી રથમાં આત્મા એ રથી છે, શરીર રથ છે, ઇન્દ્રિયો એ ઘોડાઓ છે, બુદ્ધિ એ સારથી છે અને મન એ લગામ છે અને વિષયો એ ઘોડાને ચરવાનું ઘાસ છે. આપણી ઇન્દ્રિયરૂપી ઘોડાઓ વાસુદેવ તરફ જવાને બદલે વિષયો તરફ જાય છે. ગોપિકાઓએ બહુ સુંદર વાત કરી છે, વિષ જલાપ્યયાત. અમે વિષરૂપી સમુદ્રમાં ડૂબી ગયા હતા ભગવાન, અને તમે અમારો ઉદ્ધાર કર્યો છે. આપણી ઇન્દ્રિયો રામ તરફ જવાને બદલે કામ તરફ જાય છે. આપણી ઇન્દ્રિયો કૃષ્ણ તરફ જવાને બદલે કામના તરફ જાય છે. અને એટલા જ માટે મહાપ્રભુજીએ કહ્યું છે, ઇન્દ્રિયાશ્વ વિનિગ્રહ. તમારા ઇન્દ્રિયો રૂપી અશ્વને કાબુમાં રાખો. ગોપિકાઓ કહે છે, હે નાથ, આપે અમને ઇન્દ્રિયાધ્યાસથી બચાવ્યા છે. અમે પણ વિષયોમાં ડૂબેલા હતા, પણ આપે અમને અમારો ઉદ્ધાર કર્યો છે. વિષય સાગરમાં ડૂબતી અમને બચાવી છે. અને પ્રભુ અમારે કૃષ્ણ સાગરમાં અમને ડૂબતી કરી છે. અમારી આંખો, ગોપિકાઓ કહે છે, અમારી આંખો આપના રૂપ સાગરમાં ડૂબેલી છે. અમારા કર્ણ આપની મુરલીમાંથી પ્રગટ થતા સ્વર સાગરમાં ડૂબેલા છે. અમારી જીભ આપના અધરામૃતના સાગરમાં ડૂબી છે. હે નયનાભિરામ ઘનશ્યામ, હે શ્યામ સુંદર, આપે જ અમને ઇન્દ્રિયાધ્યાસથી બચાવ્યા, વિષ સાગરમાંથી બચાવ્યા, અને આપ અમને ભક્તિના માર્ગ પર લઈ આવ્યા, અને આ ભક્તિના માર્ગ પર લાવી વિરહરૂપી અગ્નિમાં બાળી દેશો. પરમાનંદની પ્રાપ્તિ કરાવવાને બદલે શું અમને ભક્તિના માર્ગથી વિમુખ કરશો? હે પ્રભુ, દ્રશ્યતામ, અમને દર્શન આપો. અમે આપના દર્શન માટે ઝંખીએ છીએ. આ અમારી લાલસા છે. પછી શું કહ્યું? વ્યાલ રાક્ષસાદ વિષજયાપ્યયાત. વ્યાલ રાક્ષસાદ, વ્યાલ રાક્ષસ અંતઃકરણાધ્યાસને દૂર કરવા માટે ગોપિકાઓ વિનંતી કરે છે. વ્યાલ એટલે સર્પ. સંસ્કૃતમાં વ્યાલનો અર્થ સર્પ થાય. અને વ્રજમાં કાલિયનાગ સિવાય બીજા 2 સર્પ આવ્યા હતા. પહેલી કાલિયનાગની વાત કરી, પણ અહીંયા શું કહ્યું? તેમાંના બીજા 2 સર્પ એટલે અઘાસુરનું રૂપ લઈને આવ્યો હતો વ્રજમાં, અને બીજો સર્પ આવ્યો હતો અંબિકાવનમાં સરસ્વતીજીના કિનારે સર્પનું રૂપ લઈને આવેલો સુદર્શન નામનો વિદ્યાધર હતો. એક સર્પ યમુનાજીના કિનારે આવ્યો હતો, બીજો સર્પ સરસ્વતીના કિનારે આવ્યો. યમુનાજીનો કિનારો એ પ્રેમનો કિનારો છે, સરસ્વતીનો કિનારો એ જ્ઞાનનો કિનારો છે. એટલા માટે આપણે કહીએ છીએ યમુનાજી એ ભક્તિનું સ્વરૂપ, સરસ્વતી એ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ. આ દ્વારા એ સૂચવાયું છે કે જ્ઞાન અને પ્રેમની સરિતાને અજગર જેવી વૃત્તિ અને સર્પ જેવી વૃત્તિ કલુષિત કરે છે. અને એટલા જ માટે ગોપિકાઓ કહે છે કે હે પ્રભુ, વ્યાલ રાક્ષસાત, આપે અમને બીજા 2 પ્રકારના સર્પોથી બચાવ્યા છે. કયા કયા? પાખંડથી પ્રેમનો નાશ થાય અને અહંકારથી જ્ઞાનનો નાશ થાય. હે પ્રભુ, આ બંને પ્રકારના સર્પોને મારી પ્રેમના અને જ્ઞાનના કિનારાઓને અમે શુદ્ધ કર્યા આપની કૃપાથી.
અમારા પ્રેમ અને જ્ઞાન શુદ્ધ થયા એટલે અમારામાં અંતઃકરણની શુદ્ધિ થઈ, અંતઃકરણનો અધ્યાસ દૂર થયો. હે પ્રભુ, જ્યારે આપે આ બંને પ્રકારના સર્પને મારીને અમારું અંતઃકરણ શુદ્ધ કર્યું છે, ત્યારે હે પ્રભુ, વિરહનું દુઃખ આપીને અમને શા માટે મારી રહ્યા છો? ગોપિકાઓ આ બીજો દોષ કહે છે, અને આ સાંભળીને આપણા એ દોષનું આપણે ચિંતન કરવાનું. આ દોષ ગોપિકાઓમાં પૂર્વકાળમાં હતા, અને બધા જ દોષોમાંથી ઠાકોરજીએ તેમનું રક્ષણ કરી અને તેમને ઉગાર્યા છે. અને ગોપિકાઓ ભગવાનના એ ઉપકારને યાદ કરે છે. પ્રભુ, આપે વ્યાલરાક્ષસાદ દ્વારા અમારા અંતઃકરણના અધ્યાસને દૂર કર્યો. વ્યાલ શબ્દનો એક બીજો અર્થ થાય છે દુઃખ. વ્યાલનો એક અર્થ થાય સર્પ, બીજો અર્થ થાય દુઃખ. ગોપિકાઓ કહે છે, હે પ્રભુ, આપે અમને આપના સ્વરૂપનું દર્શન આપીને, સુખ આપીને લૌકિક દુઃખોમાંથી છોડાવ્યા છે. અમે દુઃખ સાગરમાંથી અમારું રક્ષણ કર્યું છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં સંસાર માટે એક શબ્દ વાપર્યો, દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. આ સંસાર કેવો છે? દુઃખાલય છે, દુઃખનો દરિયો છે, દુઃખનું નિવાસ સ્થાન છે. અને આ ગોપિકાઓ કહે છે કે લૌકિક દુઃખમાંથી હે પ્રભુ, આપે અમને છોડાવ્યા છે. દુઃખાલય રૂપે સંસારમાંથી અમને છોડાવ્યા, તો હે પ્રભુ, હવે વિરહનું દુઃખ આપીને શા માટે અમારો વધ કરો છો? અને દુઃખ દૂર કરવાની એક જ દવા છે, એ પ્રભુ. દુઃખને દૂર કરવાની કોઈ દવા જ નથી, કારણ કે પ્રભુના સ્મરણથી દુઃખ ભોગવાય. પ્રભુના ગુણ શ્રવણથી દુઃખ સહ્ય બને, અને પ્રભુના દર્શનથી દુઃખ રહે જ નહીં. દુઃખ દૂર કરવાની એક જ દવા છે. દુઃખમાંથી બચવું હોય તો તસ્માત સર્વાત્મના નિત્યમ. મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી, ઠાકોરજીનું શરણ સ્વીકાર. એ ઠાકોરજી આપણને દુઃખમાંથી ઉગારનાર છે. ગોપિકાઓ કહે છે કે આપણે સર્પમાંથી અમને બચાવ્યા, દુઃખમાંથી અમારો ઉદ્ધાર કર્યો. સંસાર રૂપી લૌકિક દુઃખ સાગરમાં ડૂબે અમારો ઉદ્ધાર કર્યો, અમારું રક્ષણ કર્યું. અને વ્યાલનો ત્રીજો અર્થ થાય દુષ્ટ પુરુષ. વ્યાલના 3 અર્થ છે પ્રિયજનો. એક સર્પ, બીજો દુઃખ, અને ત્રીજો અર્થ થાય દુષ્ટ પુરુષ, દુસ્સંગ. હે પ્રભુ, અમે દુસ્સંગમાં સપડાયેલા હઈશું. અમારે દુસ્સંગમાંથી આપે અમારું રક્ષણ કર્યું છે, અમને બચાવ્યા છે. હે ઘનશ્યામ, દુષ્ટ પુરુષોના કુસંગથી બચાવીને અમને આપે આપનું પાવન સાનિધ્ય આપ્યું. તો વિરહરૂપી વિષ આપીને શા માટે અમને નષ્ટ કરો છો? શરીરાએ ચરણે 4 પ્રકારના દુસ્સંગ, 4 પ્રકારના દોષ કયા છે. એનાથી વૈષ્ણવે દૂર રહેવું. અન્યાશ્રય, અસમર્પિત, અસદ આલાપ અને દુસ્સંગ. આ દુસ્સંગથી બચવાનું કહ્યું છે. અને દુસ્સંગથી બચવું હોય તો એનો એક જ ઉપાય છે, સત્સંગ કેળવો. દુસ્સંગ આપણને ઢસડી જાય તે પહેલા આપણે સત્સંગને પકડી લેવા. સત્સંગને પકડ્યો હશે તો દુસ્સંગ આપણે ખેંચી શકશે નહીં. આ ગોપિકાઓ કહે છે, હે પ્રભુ, આપે અમને દુસ્સંગમાંથી બચાવ્યા, દુસ્સંગમાંથી અમારું રક્ષણ કર્યું, તો વિરહરૂપી વિષ આપીને શા માટે નષ્ટ કરો છો? હે પ્રભુ, દ્રશ્યતામ, અમને દર્શન આપો. હવે ગોપિકાઓને યાદ આવે છે ગોવર્ધન લીલાનો પ્રસંગ. ગોપિકાઓ પ્રભુના લીલા પ્રસંગોનું સ્મરણ કરે છે. અને ગોપિકાઓ શું કહે છે? વર્ષમારુતાત, વર્ષમારુતાત.
વરસાદ એટલે ઇન્દ્ર અને મારુત એટલે તૃણાવર્ત વંટોળિયું. ગોપિકાઓ યાદ કરે છે રાસલીલા પહેલા જ શ્રી ઠાકોરજીને એક અદ્ભુત લીલા થઈ છે, તેનું વર્ણન ગોપિકાઓએ કર્યું છે. તેનો પ્રસંગ યાદ કર્યો છે. ભાગવતમાં રાસલીલાની પૂર્વ 24-25 અધ્યાયમાં ઠાકોરજીની શ્રી ગિરિરાજ ગોવર્ધનની લીલા આવે છે અને ગોવર્ધન લીલાનું સ્મરણ કર્યું છે. ગોવર્ધન લીલા એ વ્રજવાસીઓ માટે ઠાકોરજીએ રાસલીલા પૂર્વ કરેલી છેલ્લી લીલા અને તેમાં વ્યસનપ્રદ લીલા છે. શ્રી ગિરિરાજ ગોવર્ધનને ધારણ કરવાની લીલા એ ઠાકોરજીની વ્યસનપ્રદ વ્રજવાસીઓ અને ગોપિકાઓને વ્યસન અવસ્થા સિદ્ધ કરવા માટે શ્રી ગોવર્ધન ધારણ કરીને પ્રભુએ ગિરિરાજ ધરણની લીલા કરી છે. વ્રજ ભક્તોના અન્યાશ્રયને છોડાવનારી આ ઠાકોરજીની અદ્ભુત લીલા છે. અને ગોપિકાઓ કહે છે પ્રભુને, વર્ષમારુતાદ, પ્રભુ અમને વ્રજભક્તોને તો આપે ઇન્દ્રનો અન્યાશ્રય છોડાવ્યો છે. અન્ય દેવોનો આશ્રય અમે રાખીને બેઠા હતા. હજારો વર્ષથી વ્રજમાં ઇન્દ્ર પૂજા ચાલતી હતી. આપના પ્રાગટ્ય પહેલા હજારો વર્ષથી ઇન્દ્ર પૂજા ચાલતી આવતી હતી. વ્રજ ભક્તો, વ્રજ વાસીઓ એ ઇન્દ્ર પૂજા કરતા હતા. અને ઇન્દ્ર પૂજાની તૈયારીઓ નંદ બાબા એકવાર ઠાકોરજી 7 વર્ષ કો સાવરો બોલત હૈ તુતરાલ. ઠાકોરજીનું વય 7 વર્ષનું હશે. શ્રી ઠાકોરજીએ પોતાના પિતા નંદ બાબાને અને અનેક વ્રજવાસીઓને, વડીલોને કેટલી બધી તૈયારીઓ કરતા જોયા. અને તે વખતે ઠાકોરજી સર્વજ્ઞ હતા. છતાં પણ ઠાકોરજી, આ ગોપિકાઓ કહે છે કે આપે એક દિવસ આપના બાબા નંદ બાબાને પૂછ્યો કે આ બધી શેની તૈયારીઓ ચાલે છે? આપ નહોતા જાણતા એમ નહીં, આ બધું જ જાણતા હતા. આપ સર્વજ્ઞ છો. આપનાથી કોઈ વાત છુપી નહોતી. છતાંય આપે વિનયપૂર્વક નંદ બાબા અને વૃદ્ધ ગોપોને પૂછ્યો, કથ્યતા મે પિતઃ કોયમ સંભ્રમો વ ઉપાગત કિમ ફલમ કશ્ય ચોદ્દેશ કેન વા સાધ્યતે મખ. પિતાજી, તમારા લોકોની સામે એવું આ કયું મોટું કાર્ય આવ્યું છે? તમે કયા મોટા ઉત્સવની આ તૈયારી કરી રહ્યા છો? કયો યજ્ઞ કરવાના છો? એનું ફળ શું છે? કયા ઉદ્દેશથી આપ આ કરી રહ્યા છો? અને કયા સાધનો દ્વારા તમે આ યજ્ઞ કરો છો? કોનો યજ્ઞ કરો છો? પિતાજી, મને કહો, શું પ્રભુ આપ બધું નહોતા જાણતા? ગોપિકાઓ પ્રભુને પૂછે છે, આપ નહોતા જાણતા કે આ કોનો યજ્ઞ છે? છતાં પણ આપે ભોળા નંદ બાવાને પૂછ્યું અને ભોળા નંદ બાવાએ આપને બધું જ કહ્યું, અથથી ઇતિ સુધી. અને હે પ્રભુ, બસ આપને જે તક જોઈતી હતી તે મળી ગઈ. આપે નંદ બાવા અને મોટા ગોપો ઉપર શું જાદુ કર્યો કે બધા જ ગોપો નંદ બાવા હજારો વર્ષની ઇન્દ્ર યજ્ઞની પરંપરા ને તોડવા તૈયાર થયા. અને બધાને આપે ગોવર્ધન પૂજા અને ગોસવ યાગ માટે તૈયાર કરી દીધા. પ્રભુ, આપની જ આપ જાણતા હોવા છતાં પણ અમારો અન્યાશ્રય છોડાવવા માટે આપે આ વ્રજવાસીઓને ગોવર્ધન યાગ કરવા માટે, ગોસવ યાગમાં કરવા માટે તૈયાર કર્યા. અને વ્રજમાં એક નવો જ પ્રયોગ આપે બતાવ્યો. આપની વાણીનો એવો જાદુ ચાલ્યો કે આખું વ્રજ, બધા જ વ્રજવાસીઓ નવી નવી સામગ્રી બનાવીને, અરે જે સામગ્રી ઇન્દ્રયાગ માટે તૈયાર કરી હતી તે બધી જ સામગ્રી
શ્રી ગોવર્ધન પૂજા માટે લઈને ગયા, બધાને શ્રી ગિરિરાજજી પાસે આપ લઈ ગયા, શ્રી ગિરિરાજજીને સન્મુખ લઈ આવ્યા. વ્રજમાં તો આ ઉત્સવની કોઈને ખબર જ નહોતી અને આપે જ બધાને પ્રેર્યા. અને આશ્ચર્યની વાત એ, પ્રભુ આપે જ ગોવર્ધનની પૂજા કરાવી. બીજા બધાને ભલે ખબર નહીં હોય, બધી જ સામગ્રી આપે સિદ્ધ કરાવી, બધી જ સામગ્રી ત્યાં સજાવડાવી. ગોવર્ધન રૂપે કોને આરોગી એ અમને ખબર નથી એમ ન માનશો. ગોવર્ધન રૂપે બધી જ સામગ્રી હે ઠાકોર, હે પ્રભુ, હે નંદનંદન આપે જ આરોગી. અને ઇન્દ્રયાગ બંધ કરાવ્યો અને દુરિત દર્પથી ઘુઘવાયેલો ઇન્દ્ર મિથ્યાભિમાન કરી અને મેઘોને લઈને વ્રજમાં આવ્યો. પોતાના અપમાનથી ક્રોધિત થયેલો ઇન્દ્ર 12 મેઘો વ્રજ પર વરસાવ્યા અને વ્રજની ભૂમિને જળબંબાકાર કરી દીધી. આ પ્રસંગ ગોપિકાઓ પ્રભુને ગોપી ગીતમાં યાદ કરાવે છે. વર્ષ મારુતાત અને ગભરાયેલા બધા જ વ્રજવાસીઓ આપની શરણમાં આવ્યા. અને આપણે તો એ જ જોઈતું હતું, આપણે આ લીલા દ્વારા એ જ સિદ્ધ કરવાનું હતું. ભોળા વ્રજવાસીઓ આવી અને આપને વિનંતી કરવા લાગ્યા, કૃષ્ણ કૃષ્ણ મહાભાગો મહાબાહો ત્વન્નાથમ ગોકુલમ પ્રભો ત્રાતુમર્હસि દેવાન કુપિતાદ ભક્તવત્સલ. આ વ્રજવાસીઓ આપને સુવિનંતી કરે છે, પ્રભુ હે કૃષ્ણ, તમે તો અમારા સ્વામી છો. ત્વમ નાથમ ગોકુલમ પ્રભો, હે પ્રભુ તમે ગોકુલના નાથ છો. અને ઇન્દ્ર દ્વારા આવેલી આ મુશ્કેલીમાંથી ભક્તવત્સલ પ્રભુ અમારું રક્ષણ કરો. આ જ્યારે વ્રજવાસીઓએ આપને શરણમાં આવ્યા, વિનંતી કરી, અને તે વખતે આપે શું કહ્યું હતું પ્રભુ, આપને યાદ છે કે નહીં એ અમને ખબર નથી, પણ અમને તો બરાબર યાદ છે. તે વખતે આપે શું કહ્યું હતું કે તસ્માન મચ્છરણમ ગોષ્ઠમ મન્નાથમ મત પરિગ્રહમ ગોપાયેષ્વાત્મયોગેન સોયમ મે વ્રત આહિત. આપે શું કહ્યું હતું કે આ સંપૂર્ણ વ્રજ મારું આશ્રિત છે, મારા દ્વારા સ્વીકારેલું છે. વ્રજને મેં મારું માન્યું છે અને હું જ એકમાત્ર તેનો રક્ષક છું. તેથી હું મારી યોગ માયાથી આપ સૌની રક્ષા કરીશ, ચિંતા ન કરશો. કારણ કે નિજજનોની રક્ષા કરવી એ મારો સંકલ્પ છે, એ મારું વ્રત છે. અને સમય હવે આવી પહોંચ્યો છે. આમ કરીને આપે રમત રમતમાં ગિરિ ગોવર્ધનને બાળક જેમ બિલાડીના ટોપને ઉઠાવે તેમ ટચલી આંગળીઓ ઉપર આપે ગિરિરાજ ગોવર્ધનને ધારણ કર્યું. આપ શ્રી ગિરિરાજ ધરણ થયા. 7 દિવસ સુધી ઇન્દ્રના કોપથી અમારી રક્ષા કરી. વર્ષમારુતાદ વ્રજને ડુબાડવા આવેલા ઇન્દ્રથી એક ગાયનું શિંગડું પણ પલળ્યું નહીં. એવી રીતે આપે આપના યોગ બળથી અમારી રક્ષા કરી. અને એ જ રક્ષક પ્રભુ આપ આજે અમારાથી રિસાઈને ક્યાંક પધાર્યા છો, તો શું અમને આ મહારાત્રિમાં એકલા અટોલા છોડી દેશો પ્રભુ? તે સમયે મુસળધાર વરસાદથી ભયંકર વીજળીઓના કડાકા ભડાકાથી બચાવીને શું આપે આંસુઓની ધારાઓમાં ડુબાડવા માટે અમારી તે વખતે રક્ષા કરી હતી? ઇન્દ્રની ધારાઓમાંથી તો અમે આપના દ્વારા બચી ગયા, પરંતુ તમારા પ્રેમીજનો આજે તેમના અશ્રુઓની ધારામાં ડૂબી રહ્યા છે.
વિરહના સાગરમાં ડૂબી રહ્યા છે. હે પ્રભુ, ઇન્દ્રની ધારાઓ જેટલી ભયંકર નહોતી એટલી ભયંકર અશ્રુઓની ધારા લાગી છે. પ્રભુ પૂછે, શા માટે? ત્યારે ગોપિકાઓ કહે છે કે પ્રભુ, તે વખતે તો આપ અમારી સન્મુખ બિરાજતા હતા, એટલા માટે કોઈ પણ પ્રકારના મહાવિપત્તિ પણ અમને વિપત્તિ લાગતી નહોતી, કારણ કે આપના દર્શન કરીને એ વિપત્તિને અમે વિસરી જતા હતા. પરંતુ આજે તો આ મોટી વિપત્તિમાં આપ અદ્રશ્ય છો, અમારી સન્મુખ નથી, એટલા માટે અમને આ અશ્રુઓની ધારા ઇન્દ્રની ધારા કરતા પણ વિકટ લાગે છે. પ્રભુ, પ્રેમાસ્પદ વગર હવે અમને કોઈ જીવાડી શકે તેમ નથી. તેથી વિરહિણી ગોપીઓ વતી સુરદાસજીએ પદ ગાયો છે, સુરદાસ અબ ડૂબ્યો હૈ વ્રજ, કાહે ન લેત ઉગારે. સુરદાસજી પ્રભુને ગોપિકાઓ વતી વિનંતી કરે છે કે આ વ્રજ ડૂબ્યું છે, હવે એને ઉગારો. ગોપિકાઓ કહી રહી છે, પ્યારે નંદનંદન, સમગ્ર વ્રજ આજે આંસુઓની ધારામાં ડૂબી રહ્યું છે. હવે એમનો ઉદ્ધાર કોણ કરશે? વિરહની વૃષ્ટિમાંથી અમને કોણ બચાવશે? કોણ તારશે? હે પ્યારે, હે નંદનંદન, રક્ષા કરો, દર્શનના દાન દો. ગોપિકાઓ વિનંતી કરે છે, આપે વ્રજમાં તૃણાવર્તને મારીને રજોગુણ દૂર કર્યો હતો. ઇન્દ્રનો રજોગુણ વધતા તેને મદ થયો, તો આપે તેનો મદ ઉતારી અને તેનો રજોગુણ દૂર કર્યો. કારણ કે રજોગુણ વધે ત્યારે મદ વધે, અને ઇન્દ્રનો માનભંગ કર્યો. પરંતુ હે પ્રભુ, આપે ઇન્દ્રને તડછોડ્યો નથી, ઇન્દ્રને છોડી નથી દીધો, એનો માનભંગ કર્યો. આપનો જઘન્ય અપરાધ કરનાર ઇન્દ્રને પણ આપે નહોતો તરછોડ્યો. તો હે ભગવાન, અમે તો આપનો એવો કોઈ અપરાધ કર્યો નથી, તો શા માટે અમને તરછોડો? શા માટે વિરહમાં છોડો છો? પ્રભુ, અમારો માનભંગ જરૂર કરો, કારણ કે અમારામાં રજોગુણ વધ્યો અને અમારામાં મદ આવ્યો હતો. પરંતુ પ્રભુ, અમને છોડશો નહીં, અમારી ઉપેક્ષા ન કરશો, અમારો ત્યાગ ન કરશો. પ્રભુ, આપ અમને તરછોડશો નહીં. અમને આપવો હોય તો એટલો દંડ ભલે આપો, પણ અમારાથી વિખૂટા ન પડશો. આપની દ્રષ્ટિથી અને આપના ચરણારવિંદથી અમને દૂર ન કરશો. પ્રિયના નેત્રોથી અને જીવનથી દૂર થવું એ જ પ્રેમી ભક્તોનો દંડ છે. અને પ્રિયની ઉપેક્ષા એ જ પ્રેમાસ્પદ માટે મોટામાં મોટી શિક્ષા છે. આના કરતાં વધારે શિક્ષા હોઈ શકે નહીં. પ્રસંગ યાદ આવે છે કે જ્યારે નંદ બાવા મથુરાથી વ્રજમાં પાછા આવી રહ્યા હતા, ત્યારે તેમને ખાતરી થઈ હતી કે હવે કૃષ્ણ, હવે કનૈયો પાછો વ્રજમાં નહીં આવે. શ્યામ સુંદર તેની લકુટી અને બંશી લઈ હવે યમુના કિનારે પાછો નહીં ફરે. ત્યારે નંદ બાબાના નેત્રોમાંથી અશ્રુઓની ધારાઓ વહી, અને કહેવાય છે કે અશ્રુઓ શ્રી કૃષ્ણના ચરણો સુધી પહોંચ્યા, અને તે અશ્રુઓએ શ્રી કૃષ્ણના ચરણોને ભીંજવી નાખ્યા. ગદગદ કંઠે નંદ બાબાએ કનૈયાને કહ્યું, શ્રી કૃષ્ણને કહ્યું, પ્રિયજનો, વિયોગ કેવો હોય છે તે તો વ્રજવાસીઓને ખબર પડે. અને એટલા જ માટે આચાર્ય ચરણ કહે છે કે હે પ્રભુ, મારા ભાગ્યમાં યચ્ચ દુઃખમ યશોદાયામ નંદાદીનાંચ ગોકુલે. જે દુઃખ વિરહનો યશોદા મૈયાને પડ્યો, જે દુઃખ નંદબાબાને પડ્યો, જે દુઃખથી ગોપીઓએ વિરહ સહન કર્યો, એવું દુઃખ મારા ભાગ્યમાં ક્યાંથી? આ વિરહનું દુઃખ એ લૌકિક રીતે દુઃખ લાગતું હશે, પણ અલૌકિક રીતે તો ઠાકોરજી સુખ જ પ્રદાન કરે છે.
અને તે વખતે નંદ બાબા કહે છે, દારિદ્ર્યો ન કમલ કરતે ગિરિ પછી મરતે વ્રજવાસી. દારિદ્ર્યો ન કમલ કરતે ગિરિ પછી મરતે વ્રજવાસી. હે લાલા, હે કૃષ્ણ, હે કનૈયા, તે જ વખતે તારા કમળ જેવા વરદ હસ્તમાંથી તે અમારા મસ્તક ઉપર ગિરિરાજને ફેંકી દીધો હોત તો તે દિવસે જ અમારું મૃત્યુ થઈ ગયું હોત. મુશળધાર વરસાદમાં ત્યારે જ અમે ડૂબીને મરી ગયા હોત. હે શ્યામ સુંદર, તે દિવસે તે અમને ઉગાડ્યા હતા અને આજે તમારા વિનાનું આ પ્રાણ પંખેરું લઈને અમે વ્રજમાં કેવી રીતે જઈએ? તમને લીધા વગર વ્રજમાં કેવી રીતે જઈએ? હે કૃષ્ણ, હે કનૈયા, તે જ ત્યારે અમને મૃત્યુ કરતા પણ અસહ્ય વેદના થાય છે. એના કરતા તો એમ કહીએ છીએ કે તે જ વખતે તે ગિરિરાજજીને અમારા ઉપર જ ફેંકી દીધો હોત તો અમે તે વખતે મરણને શરણ થઈ જતા, આ દુઃખ જોવાનું ન આવત. નંદ બાબાની અશ્રુધારામાં કૃષ્ણ કહે છે કે પ્રભુ, તને લીધા વગર, હે કનૈયા, તને લીધા વગર હું વ્રજમાં જઈશ, ગોકુલમાં જઈશ તો યશોદાને હું સજ, તારી માને હું સો જવાબ આપીશ. ગોપિકાઓ પણ પ્રભુને કહી રહ્યા છે અત્યારે એવા જ સ્પંદનો અમને થઈ રહ્યા છે. હે ગોવર્ધનધર, તે દિવસે તેમને ડુબાડી દીધા હોત તો સારું થાત કે આજે વિયોગના દુઃખમાં અમને ડૂબવું ન પડતું. ગોપિકાઓમાં ના હૃદયમાં બિરાજેલા ભગવાન કહે છે કે હરિસખી, તમને બચાવવા એ તો મારો ધર્મ છે. મેં પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે જે મારું શરણ લે છે, મને આધાર માને છે, જે મને સ્વામી માને છે, તેમને મારા સ્વાત્મ યોગથી હું તેનું રક્ષણ કરું છું, મારા સ્વાત્મ યોગનું દાન કરીને બચાવું છું, તેમનો ઉદ્ધાર કરું છું. મેં તો મારી ફરજ બજાવીને તમને ઉગાર્યા, પણ હવે બોલો, તમે મારી પાસે કયા સંબંધથી આટલો બધો આગ્રહ રાખો છો? તમારો ઉદ્ધાર મેં તે સમય કરી દીધો. હવે તમારો ને મારો એવો કયો સંબંધ છે કે તમે આગ્રહ રાખીને મને બોલાવો છો? ગોપિકાઓ મનમાં ને મનમાં રડતા જાય છે અને પૂછે છે, શ્યામ સુંદર, હજુ તમારે જાણવાનું બાકી છે? અમારું મન તમને કઈ રીતે સ્વીકારે છે એ શું તમે નથી જાણતા? તમે અમને પૂછો છો કે તમારો ને મારો કયો સંબંધ? તો હે પ્રિય, હે નંદનંદન, તમે તો મનમોહન કહેવાઓ છો, બધાના મનની વાત જાણો છો, તમે સૌની ગતિવિધિ જાણો છો, તમે પ્રાણી માત્રના અંતરને જાણો છો, તો શું માત્ર અમારા જ મનને નથી જાણતા? હે મનમોહન, તમે જ અમારા પ્રાણ છો, તમે જ અમારા આધાર છો. હે પ્રભુ, તમે જ અમારું સર્વસ્વ છો. અને ગોપિકાઓ કહે છે કે આપ સંબંધ પૂછો છો તો જાણી લો પ્રભુ કે તમે જ અમારા સ્વામી છો, અમારા નાથ છો. એવા તમે જ આજે અમને ડુબાડશો. અમારા માટે આ મોટું આશ્ચર્ય છે કે હે મનમોહન, તમે કહી દો કે તમારી પ્રતિજ્ઞા ખોટી છે. તમે તે વખતે અસત્ય ઉચ્ચારણ કર્યું તો એમ કહી દો. આત્માનું દાન કરીને ભક્તોની રક્ષા કરવાનું વચન આપી અને પ્રભુ તમે ફરી ગયા છો એમ કહી દો. હે શ્યામ સુંદર, તમે તો કહો છો કે જહાં જહાં ભીર પડે ભક્તન કી પાવ પયા દે ધાવ. જ્યાં જ્યાં મારા ભક્તો મુશ્કેલીમાં મુકાય છે, વિપત્તિમાં આવે છે, ત્યાં ત્યાં હું જ્યાં હોઉં ત્યાંથી તે જગ્યાએ દોડી જાઉં છું. હે પ્રભુ, સર્વ કામ છોડીને દોડવાની આપની આ વાત આજે અમને એવી લાગે છે કે પ્રભુ આપ સત્ય બોલ્યા નથી. આજે અમને એવી ભીડ પડી છે કે આવી ભીડ, આવી વિપત્તિ અમને ક્યારે પણ આવી નથી. શરીરથી જ્યારે પ્રાણ અલગ થઈ જાય તેના કરતા વધારે મોટી મુશ્કેલી શું આવે? હે શ્યામ સુંદર,
વારંવાર ભક્તોની રક્ષા કરવાની તમે પ્રતિજ્ઞા કરી છે અને આજે મુઠ્ઠીભર આંસુઓની ધારમાં અમે ડૂબી રહ્યા છીએ, વિરહના અગ્નિમાં બળી રહ્યા છે, પ્રેમની વેદીમાં હે પ્રભુ અમે હોમાઈ રહ્યા છીએ. પ્રભુ, અમારી આ દશા જોઈ દુનિયામાં ભક્તિ માર્ગ પર કોણ ચાલવા તૈયાર થશે? તાત્વિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો વર્ષ મારું તાદ એટલે અમારો પ્રાણાધ્યાસ આપે છોડાવ્યો છે. ઇન્દ્રિયાધ્યાસ, અંતઃકરણાધ્યાસ, પ્રાણાધ્યાસ છોડાવ્યો છે વર્ષ મારું તાદ દ્વારા. અમારો પ્રાણાધ્યાસ છોડાવનાર પ્રભુ, અમારા પ્રાણ ટકાવવા એ તમારા હાથમાં છે. હવે ગોપિકાઓ ચોથી વાત કરે છે, હે શ્યામ સુંદર, વૈદ્યુતાનલાત વીજળી જેવા ચમકતા અગ્નિના લીશોટા જ્યાં પડે છે ત્યાંથી પણ તમે અમને બચાવ્યા છે. વૈદ્યુતાનલાત, પ્રભુએ વ્રજમાં વ્રજજનોને 2 વખત અગ્નિથી બચાવ્યા હતા. પ્રભુએ વ્રજજન ગોપિકાઓ પ્રભુના ઉપકારોનું સ્મરણ કરે છે. 2 વખત ક્યારે ગોપિકાઓ કહે છે, હે શ્યામ સુંદર, આપ અમારા માટે અગ્નિ પી ગયા હતા. ઠાકોરજી અગ્નિનું પાન કર્યું હતું અને ગોવાળિયાઓ માટે પણ ભગવાને અગ્નિનું પાન કર્યું હતું. ભણેલા ગણેલા લોકોને એમ થાય કે અગ્નિ પીવાતો હશે, ત્યારે વેદના સંદર્ભ દ્વારા સમજાવો કે અગ્નિની ઉત્પત્તિ જ ઠાકોરજીના મુખારવિંદમાંથી થઈ છે. મુખાત અગ્નેહે અજાયત. અગ્નિનું ઉત્પત્તિ સ્થાન જ પ્રભુનું મુખારવિંદ છે અને જેનું મુખારવિંદ, જેની ઉત્પત્તિ જ્યાંથી થઈ હોય ત્યાં મૂકી દેતા પ્રભુને કોઈ પરિશ્રમ પડ્યો નથી. ગોપિકાઓ કહે છે કે આપ અમારા માટે અગ્નિનું પાન કરી ગયા હતા, જ્વાલા પાન અમારા માટે કર્યો અને એ અગ્નિ પાન કરીને શું પ્રભુ અમારા માટે સંગ્રહી રાખ્યો હતો કે વિરહ સ્વરૂપે અમારા હૃદયમાં આજે પધરાવી રહ્યા છે? જે અગ્નિપાન આપે ભૂતકાળમાં કર્યો હતો એ અગ્નિ શું આપે તે વખત કે આજે અમને વિરહરૂપી અગ્નિથી પ્રભુ બાળો છો? હે પ્રભુ, આ તમને શોભે છે. ગોપિકાઓ કહે છે, હે ગિરધર, આપે અમારા પર કૃપા કરી છે. આવો ભયંકર દાવાનળ કૃપા કરીને પી ગયા છો અને અમારા હૃદય, મન અને સંસારને શાંત બનાવનાર હે કૃષ્ણ, આજે વિરહરૂપી દાવાનળથી બળી રહેલા અમારું રક્ષણ કરો. વૈદ્યુતાનલાત. ગોપિકાઓ 5મી વાત કરે છે, વૃષમયાત્મજાત. વૃષભ એટલે આખલો. અરિષ્ટાસુર નામનો રાક્ષસ આખલાનું રૂપ લઈને વ્રજભૂમિમાં આવ્યો હતો. તેને આપે 2 શિંગડા પકડી ગોળ ગોળ ફેરવીને મારી નાખ્યો હતો. અરિષ્ટાસુરની ભયંકર ત્રાળમાંથી અને હતા તો આજે અમારું રક્ષણ નહીં કરો? અરિષ્ટાસુર એટલે દેહાધ્યાસ. આળસુ અને કામી જીવાત્મા એટલે આખલાનું રૂપ લઈને આવેલો અરિષ્ટાસુર અમારા હૃદયમાં કામરૂપી અરિષ્ટનો વધ કરનાર પ્રભુ, અમારું રક્ષણ કરો. શ્રી મહાપ્રભુજી અરિષ્ટાસુર માટે ખૂબ સુંદર રીતે સમજાવે છે. અંતિમ સમયનું જે અનિષ્ટ છે, અંતિમ કાળનું જે નામ છે તેને જ અરિષ્ટાસુર કહેવાય. શ્રી મહાપ્રભુજીના વચનામૃત છે. અંતિમ સમય જે કાળ છે એ અરિષ્ટાસુર છે અને એ જ દેહાધ્યાસ છે. કારણ કે અંતિમ સમયે દેહથી છૂટવું માણસને બહુ જ અઘરું લાગતું હોય છે અને શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે, અરિષ્ટાસુર એ દેહાધ્યાસનું પ્રતીક છે અને જેનો દેહાધ્યાસ છૂટે તેને અરિષ્ટાસુરનો ડર નીકળી જાય. દેહાધ્યાસી મન, બુદ્ધિ, પ્રાણ, ઇન્દ્રિયો આ શરીરને કાદવમાં ખરડીને જીવે છે અને આવા દેહાધ્યાસથી ભગવાને વ્રજ ભક્તોને બચાવ્યા છે. માટે ગોપિકાઓ કહે છે, મહારાજ, આપે અરિષ્ટાસુરને દૂર કરી અને અમને દેહાધ્યાસથી બચાવ્યા છે. અને દેહાધ્યાસથી બચાવનાર પ્રભુને ગોપિકાઓ વિનંતી કરે છે. આપણે પણ પ્રભુને વિનંતી કરીએ,
હે પ્રભુ, અમને પણ અંતિમ સમયે અરિષ્ટાસુર રૂપી અસુરથી નો ડર જતો રહે, દેહાદ્યાસ દૂર થાય એટલા માટે હે પ્રભુ, કૃષ્ણસ્ત્વદીય પદ પંકજ પંજરાંતે અદ્યૈવ મે વિશતુ માનસરાજ હંસ પ્રાણ પ્રયાણ સમયે કફવાત પિત્ત કંઠાવરોધન વિધૌ સ્મરણમ કુતસ્તે. હે કૃષ્ણ, આજે જ આપ અમારા હૃદયરૂપી પિંજરામાં આવીને વસો, હૃદયરૂપી માન સરોવરમાં આવીને વસો. પ્રાણ પ્રયાણ સમય કફવાત પિત્તૈ, પ્રાણ પ્રયાણનો સમય હશે ત્યારે કફ અને વાત અને પિત્તથી અમારો કંઠમાં અવરોધ થયો હશે. તે વખતે અમે આપનું સ્મરણ કેવી રીતે કરી શકીશું? અરિષ્ટાસુર એટલે અંતિમ કાળનું નામ છે. ગોપિકાઓ કહે છે કે એનાથી આપે અમને બચાવ્યા છે, દેહાધ્યાસથી બચાવ્યા છે. અને ગોપિકાઓ છેલ્લી વાત કરી રહ્યા છે, પ્રભુ, વ્યોમાસુર જેવા અસુરથી આપે અમને બચાવ્યા છે. વ્યોમાસુર નામનો રાક્ષસ ગોપ બાળકનો વૈદ્યુતાનલાત વૃષમયાત્મજાત ગોપ બાળકનું રૂપ લઈને આવ્યો હતો અને ગોવાળિયાઓને છેતરીને ગિરિરાજની કંદરામાં છુપાવી દેતો હતો. હે પ્રાણનાથ, હે શ્યામ સુંદર, આપે આવા વ્યોમાસુરથી અમારો ઉદ્ધાર કર્યો હતો. આજે આપના વિરહરૂપી ભયંકર વ્યાકુળતા અમારામાં આવી છે, તેમાંથી આપ અમારું રક્ષણ કરો. ગોપિકાઓ પ્રભુને વિનંતી કરે છે. આ શ્લોકની અંદર ગોપિકાઓએ 6 વસ્તુ બતાવી, 6 પ્રકારના દોષોથી ભગવાન ભક્તને બચાવે છે. આમ આ શ્લોકમાં ગોપિકાઓએ 6 વસ્તુ બતાવી. 6 પ્રકારના દોષો એટલે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ અને મત્સર. ગોપિકાઓ કહે છે વિષજળમાં કામદોષ છે, વ્યાલ રાક્ષસમાં મત્સર દોષ છે, વર્ષમારુતાદમાં મદ છે, અનલ વૈદ્યુતમાં ક્રોધ છે અને વૃષભાયાત્મજાતમાં લોભ અને મોહ છે. આ 6 દોષથી અમને બચાવ્યા છે. તમે એકવાર નહીં પણ રક્ષિતામ મોહું વારંવાર બચાવ્યા છે. ગોપિકાઓ કહે છે જેમ તમે અમને 6 દોષમાંથી બચાવ્યા, તેમ 5 પ્રકારના અધ્યાસમાંથી બચાવ્યા છે. વિષજલ દેહાધ્યાસ, વ્યાલ રાક્ષસ અંતઃકરણાધ્યાસ, વર્ષમારુત પ્રાણાધ્યાસ, વૈદ્યુતાનલાત ઇન્દ્રિયાધ્યાસ અને વૃષમયાત્મજાત સ્વરૂપના જ્ઞાનને દૂર કર્યું છે અને અમને ભક્તિ માર્ગના અધિકારી બનાવ્યા છે. ત્યારે વિરહરૂપી પ્રેમ જ્વાળામાં આપ અમને શા માટે બાળી રહ્યા છો? હે નંદનંદન, અમને દર્શન આપો. દ્રશ્યતા. આ શ્લોકમાં આપણા જેવા માટે 2 વાતો યાદ રાખવા જેવી છે. પ્રભુ ઋષભ છે, સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં પ્રભુ જ શ્રેષ્ઠ છે. આપણી દ્રઢ માન્યતા હોવી જોઈએ. પ્રિયજન, આ શ્લોકનું વિવરણ કર્યા પછી આપણે શું સમજવાનું? એક વસ્તુ બરાબર સમજો કે પ્રભુ ઋષભ છે. આ ભગવાન સમગ્ર સૃષ્ટિમાં શ્રેષ્ઠ છે, સર્વોપરી છે. આ એક વાત. અને આ શ્લોકને બીજી, પ્રભુ સર્વ રીતે આપણું રક્ષણ કરી રહ્યા છે. પ્રભુ સર્વના રક્ષણ કરતા છે. પ્રભુ મારા રક્ષણ કરનાર છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ તો ભક્તિવર્ધિનીમાં આજ્ઞા કરી છે, હરિસ્તો સર્વતો રક્ષામ કરિષ્યતિન સંશય. શ્રી હરિ શરણે આવેલાની સર્વ બાધાઓ દૂર કરે છે. શરણે આવેલાનું રક્ષણ હરિ કરે છે, પ્રભુ કરે છે. માટે કવિ કહે છે, હું હરિનો હરિ છે મમ રક્ષક, એ ભરોસો જાય નહીં. જે હરિ કરશે તે મમ હિતનું, એ વિશ્વાસ ચુકાય નહીં. હું હરિનો, પ્રભુ તમે મારા છો, તમે શ્રેષ્ઠ છો. અને એટલા જ માટે પ્રભુ સર્વસ્વ છે અને પ્રભુ મારા રક્ષણ કરતા છે. આ 2 વાતો આ શ્લોકના સાર રૂપે આપણે યાદ રાખીએ અને સાંપ્રત પરિસ્થિતિમાં
કૃષ્ણાશ્રય જ આપણને ઉગારી શકશે. પ્રિયજનો, ગોપી ગીતના માધ્યમથી મારે આપ સૌને એટલું જ કહેવું છે કે કૃષ્ણનો દ્રઢ આશ્રય, શ્રી કૃષ્ણના ચરણારવિંદનો આશ્રય આપણને આ બધા જ સંકટમાંથી ઉગારવા માટે સમર્થ છે. પ્રભુ ઉપર વિશ્વાસ રાખો. મહાપ્રભુજીએ કહ્યું છે કે હરિહી આપણી રક્ષા, પ્રભુ હરિસ્તુ સર્વતો રક્ષામ કરિષ્યતિ ન સંશય. આ વલ્લભ વાણી ઉપર વિશ્વાસ રાખી સાંપ્રત પરિસ્થિતિમાં જરાક પણ ડર્યા વગર, ગભરાયા વગર પ્રભુનું શરણ સ્વીકારો. વિશ્વાસથી જીવશો, પ્રભુ આપણું રક્ષણ કરવાના જ છે. તેવો અનન્ય વિશ્વાસ સાથે આપણે ગોપી ગીતનો આગળનો શ્લોક કે જેનું વિવરણ આપણે આવતી 11 કરવાના છે તેનું પાઠ કરીએ અને પછી આપણે આશ્રયનું પદ બોલી અને આજનો સત્સંગને આપણે વિરામ આપીશું. ગોપી ગીત 5મો શ્લોક. ન ખલુ ગોપિકા નંદનો ભવાન અખિલ દેહિનામ અંતરાત્મદ્રગ વિખનશાર્થિતો વિશ્વગુપ્તયે સખ ઉદેયિવાન સાત્વતામ કુલે. ઓ શ્રીનાથજી, આવજો તમે, વાટ જોઈ રહ્યા ક્યારના અમે. નથી તમો સખા પુત્ર ગોપીના અખિલ દેહિના અંત છો. યદુકુળે ધર્યા જન્મ રક્ષવા જગતનાથ તે અજ વિનંતીથી. ઓ શ્રીનાથજી, આવજો તમે, વાટ જોઈ રહ્યા ક્યારના અમે. દ્રઢ ઇન ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણન કેરો. શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિન સબ જગમાં જુ અંધેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણન કેરો. સાધન और नहीं कली में जाशु होत निवेरो. सूर कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोસો, દ્રઢ ઇન ચરણન કેરો. દ્રઢ ઇન ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણન, દ્રઢ ઇન ચરણન, દ્રઢ ઇન ચરણ. श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की.